ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਔਰਾ ਜੀ ਦਾ 144ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਸ਼ 1947 ਦੌਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਵਾਂਗ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो कई बार मेरे कुछ प्यारे सिख दोस्त इस गल की मैनू शिकायत भी करते हैं अच्छा कि तुसी जिस एमोशन दे नाल कायदे आजम मुहम्मद अली जिन्हां नू अपना हीरो कहंदे हो, उन्हां दी तारीफ करदे हो, तुहानू क्यों भुल जांदा है कि 40% सिख कौम अपरूट हुई 47 अच्छा उस दौर च लखां सिख मारे गए, इन्नी बर्बादी हुई। जे पाकिस्तान ना बनता, एक मुल्क रहिंदा, घट्टो घट ये बर्बादी नहीं सी होनी। सो तुसी क्यों बार बार जिहड़ा है इस मुद्दे दे उत्ते एक वक्री पहुंच रखदे हो? अच्छा देखो बहुत वारे हुंदा है भी जे तुसी सारियां गल्लां कोजी स्टाइल च करो तो फिर बहुत वार सब कुछ कोजी नहीं हुंदा। इस गल का ध्यान रहे कि मैं पूरी जिम्मेवारी नाल जदों भी कायदे आजम नू अपने एक आदर्श लीडर के तौर पर देखना है। और ये नहीं एक बार एक बच्ची जिहड़ी PhD कर रही सी गुरु नानक यूनिवर्सिटी तो पोलिटिकल साइंस की उसी स्टूडेंट उस डॉक्टरेट कर रही सी और 47 दौर नाल संबंधित वो वाशिंगटन DC आई इंटरव्यू करन। उत्थों अमृतसरों कैनेडा आए, कैनेडा तो सिफारिश पवा के कि जी करो। तो उन्हें मैनू पुछया कि जी तुहाडा आइडियल लीडर उस खिते का पोलिटिकल अरीना च, उन्होंने पता सी धार्मिक तौर पर हो सकता है संत पिंडां वालियां दा मैं जिक्र करा, पोलिटिकल अरीना च तो मैं क्या जी कायदे आजम मुहम्मद अली जिन्ना। और वो जिन्हों हुंदा है भी हुण उत्थों वालियां दा जिस किस्म का माइंडसैट बनाया होया जिवें कोई सुन हो के बैठ जाता है। फिर मैं जदों उन्हां नूं एलैबोरेट करके कहा, मैं क्या देखो गल ये हुंदी है कि लीडरशिप का रोल हुंदा है और तुसीं उसनूं ही रोल मॉडल जां आईकॉन के तौर पर देखते हो जिहदे सामने मैक्सिमम ऑड्स होण, सब कुछ खिलाफ जा रहा होए, किसी किस्म की जिहड़ी है वो होप ना होए, जिन्हां दे लई करना है लोकां लई वो भी प्रिपेयर ना होण, जिन्हां ने पावर देनी है उन्हां दी नीयत भी डिफरेंट होए, ते जिहड़ी वड गिणती जां मैजोरिटी जिन्हां दे नाल नैगोशिएट करके तुसीं लैणी है वो भी तुहानूं हड़प्पण दे मोड च होण। ते तुसी उन्हां सारियां नूं अपनी लियाकत नाल, अपनी सियाणप नाल, दूरअंदेशी अपनी कौम नूं भी समझाओ कि भाई उन्हां लई मुल्क कितना जरूरी है। अंग्रेज़ां नूं भी ये मैसेज आए कि वट मस्ट बी कि भाई तुसी जो होएगा वही जो असी चाहांगे। और वड गिणती गांधी नेहरू जिन्हां ने पूरा कपट जाल विछाया जिहदे साडी अकाली लीडरशिप फसी, उन्हां बारे भी ये होए कि वैन एवर गांधी हैज़ कम टू मीट मी ही हैज़ कम टू चीट मी। सो तुसी धोखा ना खाओ और अपने जिउंदे जी बहुत सारियां दा ख्वाब हुंदा है वो फाउंडेशन ले कर जांदे ने, कोई होर लीडर निकलदा है उस ख्वाब नूं पूरा करदा है। और जदों मैं एज ए आइकॉनिक फिगर जां उन्हां दी इंटैग्रिटी, एबिलिटी, फारसाइटेडनैस की गल करदा स्टैनले वॉलपार्ट हुण ये चढ़ाई कर चुका है, अमेरिकन प्रोफैसर यूनिवर्सिटी का, और बहुत जिन्हें नेहरू की भी बायोग्राफी लिखी, कायदे आजम की भी लिखी, होर भी अपनी दुनिया दे विच नोन। उन्हें जदों कायदे आजम की बायोग्राफी की बिगनिंग दे विच जिहड़े उन्हें लफज लिखे मैं वो दोहराना चाहता क्योंकि मैं भी इस निगाह तो देखदा जिस हालांकि ये लफज मैं बाद च पढ़े, उस तो पहले ही जून 84 के दौर च जदों कौम की असी देखिया कि भाई की हालत हुई है, तो फिर जिवें सर कपूर सिंह जिन्हां दा मैं हवाला भी देंगा, डिस्कस भी करांगा कि उन्होंने जदों 47 तो बाद सिख कौम जिस जाल दे विच फसी तो कायदे आजम बारे रैफर करदिआं उन्होंने एक पंजाबी दी लाइन लिखी कि अज याद आया मैनू वो सज्जन
ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਉਲਾਂਬੜਾ ਜੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੈਂਬਰਿਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਨਲੀ ਵੋਲਪਾਰਟ ਜਿਹਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ few individuals significantly alter the course of history. Fewer still modify the map of the world. Hardly anyone can be credited with creating a nation state. ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Few individuals significantly alter the course of history. ਕਿ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੋਰਸ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਕਪਲੇਟ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਗ ਕਹਤੇ ਹੈ ਬਦਲਤਾ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਕਸਰ ਪਰ ਮਰਦ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੋ ਬਦਲ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ 5 ਤੇ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਲੈਟਰ ਟੂ ਦਾ ਐਡੀਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ wrote the Sikh history of coming hundreds of years on the night of June 5th. ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਤਾਰੀਖ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਖੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਰਸ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬਦਲਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਫਸਰ ਐਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਇਲਪੁਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਉਸੇ 8 ਤੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਘੱਲੂ ਘਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਏ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਹੁਣ ਇਹ 5 ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਚ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ। 5 ਤੇ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਕਵੀਸ਼ਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਲਪਾਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਲਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਚੰਬੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਊਅਰ ਸਟਿਲ ਮੋਡੀਫਾਈ ਦਾ ਮੈਪ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਕੋਰਸ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਬਣੇ, ਨਵੇਂ ਫਿਊਅਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰਡਲੀ ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਬੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਵਿਦ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ। ਹਾਰਡਲੀ, ਹੁਣ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਰਡਲੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਾਰਡਲੀ ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਬੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਵਿਦ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਸਟਮਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਹਿਮਕਪਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ,
ਇਹ ICS ਆਫੀਸਰ ਰਹੇ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੇਲੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਬਰਿਜ 'ਚ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਜਲਸੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਟਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ it is not a spiritual trait, it is a historical predisposition, ਕਿ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਜੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਵਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪ੍ਰੀਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਖਾਨੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪ੍ਰੀਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੰਗ ਮੈਨ, ਯੂ ਹੈਵ ਸਪੋਕਨ ਪ੍ਰੋਫਾਉਂਡਲੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 71 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਭੋਗੀ। ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਫਾਤ ਪਾਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਰਕ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਲੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਸੈਕੂਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਊਟਲੁੱਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹਾਲਾਂ 1905 ਜਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਸਤਾ ਹੋਏ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਲੰਡਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਏ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਫਰੀडम ਨੂੰ, ਔਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਬਰਿਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਡਾਇਲੌਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਸਰ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਉਸ ਜਲਸੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ to understand the position of the Sikhs by logic or justice. They claim the rights of a separate nation, but are determined to do down the Muslims at the instigation of Hindus. ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕ ਔਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਹਾਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1946 ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਸਤਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਥਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿੰਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਟ ਥਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 6 ਇੰਸਟੈਂਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਮਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਛਾਛੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਢਹਿ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਾਕ ਕਿਉਂ ਕਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹੋਟਲ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਛਾਛੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ young man, sentiment and emotion are not the same thing as political insight. Consider my remarks dispassionately, and if you can do something, do it. When you grow mature, you will mark my words. ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾ, young man, sentiment and emotion are not the same thing as political insight. ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਇਹ ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਸਾਈਟ ਸਿਆਸੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਸੀਡਰ ਮਾਈ ਰਿਮਾਰਕਸ ਡਿਸਪੈਸ਼ਨੇਟਲੀ, ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਨਾ ਰੁੜ, ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਹੜ 'ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਡੂ ਇਟ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ। ਵੈਨ ਯੂ ਗਰੋ ਮੈਚਿਓਰ, you will mark my words.
कि जदों तू फिर सियाणा हो जाएगा, वक्त लंघ जाएगा, फिर तैनू मेरे ये लफज जिहड़े ने वो याद आउणगे कि मैं की कहा सी। और अगे उन्होंने कहा कि कई बार पहला ते अज फिर ये गल्लां मैनू चेते आईयां हन। अच्छा सो मैं समझदा कि भी जिथे असीं पाकिस्तानी कौम नू मुबारकबाद दिंदे, उत्थे इस मुल्क की हिफाजत। और जदों मैं सर कपूर सिंह होरां दे हवाले नाल ही कहा सी कि जदों 1971 च भारत ने मशरकी पाकिस्तान नू तोड़िया, बंगलादेश नां दा नवां देश बनाया और सिख स्टूडेंट्स का एक डेलीगेशन या एक ग्रुप सर कपूर सिंह जिहड़े चंडीगढ़ च रहिंदे सी, क्योंकि उन्होंने लगभग 14 साल ICS की नौकरी की, पर जो ही 47 तो बाद 10 अक्तूबर 1947 नूं इंडिया की होम मिनिस्ट्री पटेल ने एक सर्कुलर कढ़िया डिप्टी कमिश्नरस के नाम कि सिक्स आर ए क्रिमिनल ट्राइब एंड ए मैनेस टू द लॉ अबाइडिंग हिंदूज। अच्छा और उहदे च हदायतां सी कि की कीता जाए कि भाई ये जराइम पेशा कबीला है तो कानून मनण वाले हिंदुओं के लिए खतरा ने। सर कपूर सिंह ने प्रोटेस्ट किया ये एज ए डिप्टी कमिश्नर और उन्होंने झूठे इल्जामां थले सस्पेंड किया गया, नौकरियों कढ़ दिता गया बिना पेंशन तो। ये आज़ाद भारत दे विच पहली बली सी एक सिख दानेश्वर दी। अच्छा और वो बाद दे विच हिस्टरी वाल मुड़े, उन्होंने लिखना शुरू किया, लिखते पहला भी सन। और ये जो सिख नौजवानों का एक ग्रुप उन्होंने मिलता है, और उन्होंने जमाने बड़ा सी कि जी जनरल अरोड़ा जनरल नियाजी ने सरेंडर किया और ये होया, तो जिमें उस वेले का मीडिया चुकता सी और कहने लगे भी सर कपूर सिंह बिल्कुल चुप बैठे सी और साडियां गल्लां सुन के उन्होंने एको ही गल कही कि हुण भारत दे विच अकलीतां दी शामत आएगी। हुण क्योंकि सर कपूर सिंह ने 1930 का दौर, कायदे आजम का साथ, अलामा इकबाल की शगिरदी और खुद दानिश्वर सी, वो ये देख रहे सी कि हुण पाकिस्तान कमज़ोर कर दिता है इन्होंने। हुण तक जे पाकिस्तान मजबूत सी तो भारत दे विच अकलीतां जिहदे मुसलमान भी, ईसाई भी, सिख भी, दलित भी, वो रिलेटिवली महफूज सन। और तुसीं 71 तो बाद देखो कि 84 तक पहुँचदे सिखां नूं सीधा टारगेट कर दिता है। बिल्कुल 6 दसंबर 1992 नूं बाबरी मसीत ढा दित्ती और 2002 च गुजरात मुसलमानां नाल की कीता और हुण 200 मिलियन मुसलमानां दा की हाल है। कश्मीर च 5 अगस्त 2019 नूं की कीता। सो मैं समझदा है भी ये अपने आप दे विच जदों मैं कहंदा है कि भाई वो साडे एक आइकॉनिक फिगर, उहदा मतलब ये नहीं है कि भी असीं साडा एक अपना मुल्क हुंदा 73 साल तो जिथे असीं अज सफ़र कर रहे हैं, उहदे च फिर उही कायदे आजम दे लफज जिहड़े उन्होंने खुशवंत सिंह दे प्यो सर शोभा सिंह नूं कहे और जिहड़े सर कपूर सिंह ने साची साख च लिखे ने, जिहदे च उन्होंने कहा कि सिक्स आर पोलिटिकली नाइव, कि सिख सियासी तौर पर अनाड़ी ने। दे हैव सीन हिंदूज एज द को स्लेव्स बट वैन दे विल सी दैम एज द रूलर्स they will see their true face when Hindus will be the masters and Sikhs will be the slaves। कि सिखां ने सह गुलाम देखिया हिंदुआं नूं, बिल्कुल जदों ये मालक होणगे फिर इन्हां दा असली चेहरा सामने आएगा। और असीं इस तो इलावा अज भी एक जर्नलिस्ट नाल लाहौर तो मेरे इंटरव्यू सी ते मैं उन्हां नूं शुरुआत मुबारक तो ही कीती ते अखीर च उन्होंने कहा कि मैं कहा जी अज दे दिन तो फिर उही शेयर जड़ा मैं अक्सर पता नहीं किन्नी क वार दोहराया, क्योंकि यही साडे दुखांत नूं कहंदा है कि वो वक्त भी देखा तारीख की घड़ियों ने जब लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। सो वो दौर बीत गया। हुण ही घट्टो घट जिन्हों भाई नंद लाल ने कहा कि आगे समझ चलो नंद लाला, पाछे जो बीती सो बीती, कि भी जो बीत गया उस ते तो साडा कंट्रोल नहीं। हुणे असीं ये गल समझ लईए कि सिखां दे सारे मसलियां दा हल दरियाए जमुना तो वाघा तक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन खालिस्तान दी कायमी है। इस तो बिना गुलामां दे कोल जिहड़ा है वो सवाए खवारी तो सवाए जलालत और जहालत, क्योंकि जो जलील होंगे एजुकेशन भी नहीं रहिंदी, फिर तुहानूं जिवें वो ट्रीट करते हैं हाकम
ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਐਬੋਰੀਜਨਸ ਦਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਮੌਰੀਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੀਏ। ਕੌਮਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਲੀਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਨੀਮਤ ਹੋਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।